प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। ऊड़ा एड़ा ईड़ी ससा हा गाइए, सारे बच्चे रोज ही स्कूल आइए। कक्का खक्का गग्गा कग्गा गंगा पढ़िए, कदे भी किसे नाल ना लड़िए। प्यारे बच्चों तुसी ऊड़े तो नंगे तक अखरां दी पहचान कर चुके हो। अज असी चच्चे तो नन्हे तक अखरां दी पहचान करांगे, पर उस तो पहला दोहराई कर लेंदे हां। ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी ससा हा, कक्का खक्खा गग्गा कग्गा गंगा। आओ हुण चच्चे तो नन्हे तक अखरां दी पहचान करिए। चच्चा चिड़ी, चच्चा चमचा, छच्छा छतरी, छच्छा छल्ली, जज्जा जग, जज्जा जुत्ती, जज्जा झंडा, जज्जा झाड़ू, नन्ना खाली। बच्चों नन्ना अखर भी किसे शब्द दे शुरू विच नहीं आउंदा, ए शब्द दे अखीर विच आ सकदा है, जिवें जन। चच्चा छच्छा जज्जा चज्जा नन्ना बोलिए, पढ़न तो बच्चे हो कदे ना डोलिए। चच्चा छच्छा जज्जा चज्जा नन्ना बोलिए, पढ़न तो बच्चे हो कदे ना डोलिए। चच्चा छच्छा जज्जा चज्जा नन्ना बोलिए, पढ़न तो बच्चे हो कदे ना डोलिए। चच्चा छच्छा जज्जा चज्जा नन्ना बोलिए, पढ़न तो बच्चे हो कदे ना डोलिए। प्यारे बच्चों घर दे काम विच तुसी अपनी पंजाबी दी पाठ पुस्तक दा पन्ना नंबर 29 खोलो, छच्छा छतरी विच रंग भरो अते ऊड़े तो नन्हे तक तस्वीरां नाल पढ़ो। सत श्री अकाल प्यारे बच्चों घर दे विच पईयां होईयां वख-वख वस्तुआं नूं तुसीं इकट्ठा करना है ते उन्हां नाल अज आपां एक खेड खेडनी है। तो चलो शुरू करदे हां। आओ बच्चों बातां पाइए, बातां दे नाल गीत भी गाइए। बुझो मेरी बंद मुट्ठी विच की, बुझो की हाँ जी कीटे, किधर वध किधर घट बुझो जी। देखो सारे बच्चे किधर वध है किधर घट है। इस पासे गिनो 1 2, इस पासे है साडे कोल 2 गीटे। इथों गिनो 1 2 3, इत्थे है 3 गीटे। प्यारे बच्चों तुसीं घर दे विच इदां कौलियां नूं लै लैना है। हुण आपां देखांगे किधर वध है किधर घट है। एक गीटा इधरों चकना है, एक इधरों, फिर इधरों, फिर इस पासियों। देखो इस पासे एक गीटा वध गया, इसका मतलब 3 2 नालों वध है, 2 3 नालों घट है। आओ बच्चों बातां पाइए, बातां दे नाल गीत भी गाइए। बुझो मेरी बंद मुट्ठी विच की, बुझो की हाँ जी रंग, क्रेयॉन्स रंग। हाँ जी देखो
किधर वध किधर घट बुझो जी। देखिए किधर वध है किधर घट है, गिनो मेरे नाल। 1 2 3 4 5। इस पासे साडे कोल 5 रंग, इधर गिनीए 1 2 3 4। इस पासे 4 रंग। बच्चों तुसी इस तरह कौलियां नू रखना है ते फिर देखना है कि किधर वध है किधर घट है रंग। तो चलो फिर गिनदे आ। 1 इस पास्यों भी 1, 2 रंग इस पासे भी 2 रंग, 3 रंग इस पासे भी 3 रंग। देखो इस पासे 4 रंग इस पासे 4 रंग। हुण देखो इत्थे 1 रंग वध गया। ठीक है बच्चों, तां इत्थे साडे कोल सीगे 5 रंग, इत्थे 4 रंग। इस पासे वध है, इसदा मतलब 5 4 नालों वध है, 4 5 नालों घट है। आओ बच्चों बातां पाइए, बातां दे नाल गीत भी गाइए। बुझो मेरी बंद मुट्ठी विच की, बुझो की गीटियां। हाँ जी, किधर वध किधर घट बुझो जी। देखिए किधर वध है किधर घट। तो चलो फिर गिनदे आ। 1 2 3। इस पासे 3, इधर गिनिए 1 2 3। इस पासे 3। असी 2 कौलियां लवांगे ते हुण देखांगे किस पासे वध ने गीटियां ते किस पासे घट ने। 1 इस पासे लवांगे 1 इस पासे लवांगे, फिर दूसरी, फिर इधरों भी। हुण देखो 3 गीटियां 3 गीटियां, ना तो इधर कोई वधी ते ना ही इधर कोई वधी। देखो ये है 3, इस पासे भी 3, 3 ते 3 बराबर। प्यारे बच्चों घर दे विच भी तुसीं इदां ही चीज़ां नूं इकट्ठा करना है ते फिर उन्हां दे समूह बना के देखना है कि किहड़ा वध है ते किहड़ा उन्हां विचों घट है। धन्नवाद। Good morning dear students. Welcome to your English class. Dear students, by now you are already familiar with the letters A, B, C and D. Today we will learn the formation of these letters. Then what are you waiting for? So let's start. Students, before writing, let us read these letters. It is A. Feel its shape. A slanting line, again a slanting line and a sleeping line. It is A. And this one is B. A standing line, a curve, again a curve. It is B. Next one is C. Only a curve. It is C. And this is D. A standing line and a curve. It is D. Look here students. Here in your English notebook we have 4 lines. 1, 2, 3 and 4. The first and the bottom lines are of red color and the middle 2 lines are of blue color. And we will write by using first 3 lines. Now let us see how to write the letter A. Firstly, we will draw a slanting line up to second blue line. Then again a slanting line up to second blue line and then a sleeping line. It is A. This one is B. Firstly, we'll draw a standing line up to second blue line, then a curve up to first blue line, then again a curve up to second blue line. It is B. It is C. We will draw a curve from first red line up to second blue line.
It is D. Firstly, we'll draw a standing line up to second blue line and then a curve. It is D. Now let's write again. It is A. A slanting line up to third line, again a slanting line and a sleeping line. Very good, students. It is A. A standing line, a small curve up to first blue line, again a curve up to second blue line. It is B. Students, it's C. Only a curve. Great going, students. This is D. A standing line and a curve. It is D. Very good, students. Students, that's all for today. Now it's time for your homework. Your homework is practice to write all these letters beautifully and neatly in your notebook. Keep learning. Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 14 ਤੋਂ ਦੁਲੈਂਕੜ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁਲੈਂਕੜ ਮਾਤਰਾ ਅੱਖਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਊ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਸੇ ਦੁਲੈਂਕੜ ਸੂ, ਕੱਕੇ ਦੁਲੈਂਕੜ ਕੂ, ਜੱਜੇ ਦੁਲੈਂਕੜ ਜੂ। ਹੁਣ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 ਦੇਖੋ। ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਚਾਕ, ਚਾਕ। ਜਦੋਂ ਚਾਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੱਕਾ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਲੈਂਕੜ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਚਾਕੂ, ਚਾਕੂ। ਚਾਕ, ਚਾਕੂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੁਲੈਂਕੜ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਝਾੜ, ਝਾੜ। ਝਾੜੂ, ਝਾੜੂ। ਝਾੜ, ਝਾੜੂ। ਦਰੀ, ਦਰੀ। ਦੂਰੀ, ਦੂਰੀ। ਦਰੀ, ਦੂਰੀ। ਭਰਾ, ਭਰਾ। ਪੂਰਾ, ਪੂਰਾ। ਭਰਾ, ਪੂਰਾ। ਘਰ, ਘਰ। ਕੂਰ, ਕੂਰ। ਘਰ, ਕੂਰ। ਨਰ, ਨਰ। ਨੂਰ, ਨੂਰ। ਨਰ, ਨੂਰ। ਸੁਰ, ਸੁਰ। ਸੂਰ, ਸੂਰ। ਸੁਰ, ਸੂਰ। ਸੁਰਮਾ, ਸੁਰਮਾ। ਸੂਰਮਾ, ਸੂਰਮਾ। ਸੁਰਮਾ, ਸੂਰਮਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2 ਦੇਖੋ। ਦੁਲੈਂਕੜ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ 8 ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਲੈਂਕੜ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ ਚੱਚਾ ਅਤੇ ਕੱਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਲੈਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਚਾਕੂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਬਾ ਅਤੇ ਪੱਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਲੈਂਕੜ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੂਟ, ਬੂਟ। ਸੂਰ, ਸੂਰ। ਕਾਜੂ, ਕਾਜੂ। ਚੂਰੀ, ਚੂਰੀ। ਖਜੂਰ, ਖਜੂਰ। ਸੂਰਜ, ਸੂਰਜ। ਸੂਰਮਾ, ਸੂਰਮਾ। ਪੂਰਬ, ਪੂਰਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 14 ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 99, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 99, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 70, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 68, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44,
43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 Kids, today we will practice the remaining letters of set 4 of cursive small letters. So let us start. First, Y. This letter is written second, third and fourth line. Starting from the third line, move to the second line. Draw a curve down to the third line, then move to the second line, draw a slanting line down to the fourth line, making a loop till the third line and leave a straw. Remember, there is a gap between the curve and the loop, and there is no bend in this slanting line. Next, X. This letter is written second and third line. Starting from the third line, move to the second line, draw a backward curve in the middle of second and third line, retrace, then draw another curve between the second and third line and leave a straw. This is backward curve and this forward curve. Next, Z. This letter is written second, third and fourth line. Starting from the third line, move to the second, draw a curve down to the third line, retrace a little, then another curve down to the fourth line, making a loop till the third line and leave a straw. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਰੋਗ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਸਫਾਈ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ 1 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਘਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਡਰ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖੋ ਸਫਾਈ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ, ਹਰ ਜਮਾਤ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਾਰਾ। ਭਾਵ ਸਫਾਈ ਸਾਨੂੰ ਅਰੋਗ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਓ ਅਭਿਆਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ, ਮੱਛਰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਝਾੜੂ, ਫਰਨੈਲ, ਮਾਸਕੀਟੋ ਕੋਇਲ, ਪੋਚਾ। ਬੱਚਿਓ,
ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਅਤੇ ਫਰਨੈਲ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਸਕੀਟੋ ਕੋਇਲ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ ਮਾਸਕੀਟੋ ਕੋਇਲ। 2 ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੱਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿੱਠਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੀਂਗਣਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਓ, ਬਿੱਠਾਂ ਪੰਛੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਂਗਣਾ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੱਕੜੀਆਂ ਜਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆੜਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 1, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬੁਰਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨਹਾਈਏ। ਨੰਬਰ 2, ਵਧੇ ਹੋਏ ਨਹੁੰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਮੈਲ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੁੰ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 3, ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4, ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਸੁੱਟਣਾ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 5, ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਨੰਬਰ 6, ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਦਤ ਹੈ। ਨੰਬਰ 7, ਪਖਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਖਾਨਾ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਫੈਲਣ। ਬੱਚਿਓ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਮਾਤ ਤੀਜੀ, ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਾਠ ਤੀਜਾ, ਦੋਸਤੀ। ਤੋਤਾ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਮਿੱਤਰ, ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਿਆਰ ਬੜਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਛੀ ਦਿਖਾਈਏ, ਆਜੋ ਦੇਖੋ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਾਰਜ। ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 15 ਤੇ ਦੇਖੋ, ਆੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਪਹਿਲਾ ਪੰਛੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਚਿੜੀ। कबूतर, तोता। हुण केड़ा आएगा? सोचो, सोचिया केड़ा? कां। सारा दिन कां कां करता रहंदा ना, कां। ये दसो इनू पछाणो केड़ा? घुग्गी। घू घू करती है ना, घुग्गी। ये है सब तो सुरीली आवाज़ वाला पक्षी। ਇਹਦੀ आवाज़ बहुत मिठी ते सुरीली हुंदी है। की नाम है ਇਹਦਾ? कोयल।
ਕੋਇਲ ਦੀ ਕੂਕ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਬਾਜ਼। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੋਰ। ਮੋਰ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣੇ ਸਿੱਖੇ। ਚਿੜੀ, ਕਬੂਤਰ, ਤੋਤਾ, ਕਾਂ, ਘੁੱਗੀ, ਕੋਇਲ, ਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਮੋਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਉਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 110। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਸਾਰਣੀ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 0 ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 1 ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 1। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ 1 ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 100 ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 100 1 ਹੋਣ ਕਰਕੇ 1 ਨੋਟ ਹੀ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 1 ਤਾਂ 1 ਨੋਟ 10 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 110। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 110। ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 110। ਇਹ ਹੈ 110 ਸੰਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਦੇਖੋ 110 ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ 110। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ? 110। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 100 ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ 10। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ 110। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 759। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਸਾਰਣੀ ਤੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 9, ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 5 ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 7। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ 7 ਤਾਂ 100 ਦੇ 7 ਨੋਟ। 100 200 300 400 500 600 ਤੇ 700। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਨੋਟ 100 ਦੇ ਤਾਂ 700। 5 ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 10 ਦੇ 5 ਨੋਟ। 10 20 30 40 50 ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50। ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 9 ਤਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ 9 ਨੋਟ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਤਾਂ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 759। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਨ ਕਾਰਡ 759। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 759। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ 759। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਹੈ ਸੰਖਿਆ 759। 759। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਹੈ 759। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। 759। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 9ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। A ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ B ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 108। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ। 100 100 ਦਾ 1 ਨੋਟ। 108 ਰੁਪਏ ਦੇ 8 ਨੋਟ। 1 2 3 4 5 6 7 8। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਹੋ ਗਏ 108। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 108। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 108, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 108। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ 470। ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ 400, ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਦੇ 4 ਨੋਟ, 100, 200, 300, 400। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ 70। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, 10 ਦੇ ਨੋਟ ਚੱਕਾਂਗੇ, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ਤੇ 70। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ 470। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 470 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 470, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 470। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਰਕਮ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ 108, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ 470 ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 19 ਤੋਂ 9ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ 10ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। Hello kids, today we are going to recite a poem that is Skip Counting, Skip Counting. And you will also learn how to write 1 to 100 in words. Let's start the poem first. Skip counting. Skip, count, count by twos. Skip, count, count by twos. We can count to 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Skip, count, count by 5. Skip, count, count by 5. We can count to 50. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Skip, count, count by 10. Skip, count, count by 10. We can count to 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Have you enjoyed? Good. Now let's learn how to write 1 to 100 in words. We have already done 1 to 20 in words. इन्हां numbers ਦੀ help ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ 100 ਤੱਕ ਦੀ counting ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ. We have already read 10, 20. Look here how to write 30. 13. Third, not T, T-Y, T, okay? 30. Yes, Thirty, 30. Here is 40. 14, 4. It's 4. Here is 4. F-O, 4. O-U-O. 40, 40. F-O-R, 4. T-Y, T. Okay? How to write 40? F-O-R, 4. T-Y, T. 40. It's 15. Here is 50. Fifth, F-I-F, fifth, T-Y, T. 50. Yes, 6. S-I-S, 6. T-Y, T. 60. 7. T. 8. Add Y, 80. 9. T-Y, T.
90. See how to write 100. HUN, hun, d, red, 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 not ERD, erd, right? RED, red, hunt, red, 100. Okay? Now tell me how to write 21. We will put 20 here, hyphen 1. 21. Okay? Yes. Tell me how to write 75. 70 hyphen 5. 75. Take some more examples. 82. 73. 36. 48. Understand? Good. It's time for homework. Try to recite a poem, skip counting by your own, and write down 1 to 100 in your notebooks. Bye bye. See you soon. जमात तीसरी विषा वातावरण सिक्ख्या पाठ तीसरा साडे सहयोगी किताकार। प्यारे बच्चों तुसी बहुत सारे किताकारां बारे जान लिया है। आओ पाठ अगे पढ़ते हाँ, पर उस तो पहला तुहाडी स्क्रीन ते एक तस्वीर वेखो बच्चों। किस चीज की तस्वीर है ये बुझो भला। शाबाश, ये बरात रवानगी की तस्वीर है। तो आओ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਰਾਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਓ ਵੀ ਬੱਚਿਓ, ਬਰਾਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਗੁਰਨੂਰ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਨੂਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਬਰਾਤੀ ਬਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬਰਾਤ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ दुकान वाला है। इस दुकान तो असी सौदा खरीदते हाँ। मेरे वीर दा एक दोस्त पुलिस वाला है, वो भी बरात जाण लई तैयार हो गया। मेरे मासड़ जी ते मासी जी भी हुणे पहुंचे हन। उन्हां नाल मेरी मासी दी बेटी भी है। मेरी मासी दी बेटी नर्स है जो हस्पताल विच मरीजां दी देखभाल करदी है। बरात जाण वालियां गड्डियां भी पहुंच गईयां हन, पर गुरनूर दे मासड़ जी नज़र नहीं आ रहे। चलो फिर पुछते हाँ गुरनूर तो। मेरे मासड़ जी जुत्ती पालिश करवाउण लई साडे पिंड दे मोची कोल गए हन। साडे पिंड दा मोची सत्थ कोल बैठदा है। चलो जी, ये पिंड दी सत्थ है बच्चों। सत्थ विच पिंड दे बजुर्ग व्यक्ति बैठ के गल्लां करदे हन, कुछ ताश खेडदे हन, कुछ अखबार पढ़ते हैं। सारी बरात मत्था टेकन लई गुरुद्वारा साहिब वल चल पई। गुरुद्वारा साहिब मत्था टेक के अगे तुर पई। गुरुद्वारा साहिब विच ग्रंथी ने अरदास कीती। बरात शहर दे चौंक विच पहुंच गई। इत्थे बहुत भीड़ है। एक व्यक्ति गड्डियां लगा रहा है जिसने गल विच सीटी पाई हुई है। मेरे मासड़ जी ने दसिया कि यह ट्रैफिक पुलिस वाला है। बरात पैलेस विच पहुंच गई अते बैंड वालियां ने बैंड बजाउणा शुरू किया। बरात दा खूब स्वागत किया। पैलेस के गेट ते एक व्यक्ति वर्दी पा के खड़ा है। मेरे चाचा जी ने दसिया कि यह पैलेस का चौकीदार है। कुछ व्यक्ति इक्को जे कपड़े पहन के लोगों नूं खाण पीण दीआं वस्तुआं लैके आ रहे हन। मेरे फुੱਫੜ जी ने दसिया कि इन्हां नूं बहरे आखदे हन। एक व्यक्ति आए हुए लोगों के मनोरंजन लई स्टेज ते गीत गा रहा है। इसनूं गायक कहंदे हन। तां बच्चों, गुरनूर दे नाल असीं बरात दे दृश देखे ते हुण घर दा काम बच्चों। बरात दे दृश्यां विच देखे गए वख-वख कित्ताकारां दी सूची बनाओ। तुसीं पाठ पुस्तक दा
ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 13 ਅਤੇ 14 ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਜੋ ਜਮਾਤ ਚੌਥੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਾਠ ਤੀਸਰਾ बाल सुखदेव। बच्चों, बाल सुखदेव जीवनी लेखक कोमल सिंह द्वारा लिखी गई है ते तुसी इस जीवनी नू पढ़ लिया है ते बाल सुखदेव दी जिंदगी दियां बहुत सारियां घटनावां तो तुसी जाणू हो चुके हो। तां आओ हुण आपां इस पाठ दा अभ्यास करते हां ते अभ्यास विचों भी बच्चों आपां खाली थावां करांगे। ठीक शब्द चुन के खाली थावां भरो। खाली थावां तुहानू तुहाडी स्क्रीन ते नजर आ रही हैं बच्चों। हेठां कुछ शब्द लिखे हुए हैं, ध्यान नाल वेखो। बिल्कुल नीचे कुछ शब्द हैं, अग भगोड़ा, पहली, लायलपुर, रली देई, सनातन धर्म। इन्हां शब्दां नूं चक के चुन के आपां ठीक खाली थां दे विच भर दिआंगे। तां लो जी शुरू करदे हां बच्चों। पहली खाली थां उड़ा। सुखदेव दे माता जी दा नाम खाली थां सी। हाँ जी बच्चों, चुनो एक शब्द। शाबाश। की सी बई बाल सुखदेव दे माता जी दा नाम? तुसी पाठ दे विच पढ़िया है। शाबाश। रली देई। बिल्कुल ठीक बच्चों। सुखदेव दे माता जी दा नाम रली देई सी। हाँ जी, एक तस्वीर बच्चों जो तुसी स्क्रीन ते देख रहे हो, ये रली देई जी दी है जो सुखदेव दे माता जी सन। हाँ जी बच्चों, आठ। सुखदेव लायलपुर दे खाली थां स्कूल पढ़दा सी। हाँ जी बच्चों, केड़े स्कूल विच पढ़दा सी बई बाल सुखदेव? शाबाश। सनातन धर्म। बिल्कुल ठीक। सनातन धर्म स्कूल च बाल सुखदेव पढ़दा सी। हाँ जी, अगली खाली थां एड़ी अंग्रेज अफसर खाली थां हो गया। हाँ जी बच्चों, की भरांगे इस विच आपां? केड़ा शब्द भरांगे बई? अग भगोड़ा। हाँ जी, अग भगोड़ा की हुंदा है बई? बहुत गुस्से विच आ जाना। ते क्यों गुस्से विच आ गया सी अंग्रेज अफसर? क्योंकि बाल सुखदेव ने सवेर दी सभा दे विच अंग्रेज अफसर नूं सलामी देण तो इनकार कर दिता सी। हाँ जी, अगली खाली थां ससा। अंग्रेज हुकूमत नाल सुखदेव दी ए खाली थां टक्कर सी। हाँ जी, दसो बच्चों सही उत्तर। शाबाश। पहली, अंग्रेज हुकूमत नाल सुखदेव दी ए पहली टक्कर सी। सुखदेव दा परिवार खाली थां विखे रहिंदा सी। हाँ जी, दसो बई कित्थे रहिंदा सी? बिल्कुल ठीक। शाबाश। लगता है मेरे सारे बच्चे होशियार हो गए बई। सुखदेव दा परिवार लायलपुर विखे रहिंदा सी। सुखदेव दा परिवार लायलपुर विखे रहिंदा सी। हाँ जी बच्चों, तां आपां सारियां खाली थावां पढ़ लईयां हन। लो जी बच्चों, हुण घर दा काम तुसी की करना है? इन्हां खाली थावां नूं कापी उत्ते सोहना सोहना लिखना है अते भर लेना है। तुहाडी पाठ पुस्तक दे पन्ना नंबर 14 दे बिल्कुल हेठां 3 खाली थावां हन ते पन्ना नंबर 15 दे बिल्कुल उपर 2 खाली थावां हन। ये 5 दियां 5 खाली थावां तुसी सुंदर सुंदर लिखाई दे नाल अपनी कापी उत्ते लिखणियां हन ते इन्हां दे खाली थां भर लेने हन बच्चों। इन्हां खाली थावां नूं तुसी याद भी कर लेना है। प्यारे बच्चों, जमात चौथे विशा गणित विच अज आपां ਵੱਖ-ਵੱਖ वस्तुआं दे मुल द्वारा छोटा ਵੱਡਾ ਤੇ बराबर ਦੇ चिन्ह ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। प्यारे बच्चों, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 पर्स ਪਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਰਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 872 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1872 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਆਓ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 ਅਤੇ 800 ਰੁਪਏ ਹਨ। 7 ਦਹਾਈਆਂ ਅਤੇ 1 ਦੇ 2 ਨੋਟ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਏ, 800 ਰੁਪਏ, 7 ਦਹਾਈਆਂ ਅਤੇ 1 ਦੇ 2 ਨੋਟ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪਾਸੇ 1000 ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨੋਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਾਸੇ 1000 ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 1872 ਮੁੱਲ ਵਾਲਾ ਪਰਸ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, 3 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲੋਂ 4 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਨਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 3503 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਹ ਐਨਕ 3350 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੋਹੇ ਪਾਸੇ 1000 ਦੇ 3 ਨੋਟ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100, 200, 300, 400, 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਧਰ 300 ਰੁਪਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਦੇ ਵੱਧ ਨੋਟ ਹਨ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼! ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਦੇ 5 ਨੋਟ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 3503 ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਐਨਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 3350 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 6040 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ 6004 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੋਹੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਦੇ 6 ਨੋਟ ਭਾਵ 6000 ਰੁਪਏ ਹਨ। ਦੋਹੇ ਪਾਸੇ ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10, 20, 30, 40 ਰੁਪਏ ਭਾਵ 4 ਦਹਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਓ, 6040 ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 6004 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 1235 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 1231 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਆਓ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੋਹੇ ਪਾਸੇ 1000, 1000 ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ 2 ਸੈਂਕੜੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ 2 ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ। ਦੋਹੇ ਪਾਸੇ 3 ਦਹਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਕਾਈ ਵੱਲ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। 1, 2, 3, 4, 5 ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਧਰ 1 ਇਕਾਈ ਹੈ। 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 1235 ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 1231 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਪਰਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਹੇ ਪਾਸੇ 4000, 200 ਅਤੇ 10, 20, 30 ਭਾਵ 3 ਦਹਾਈਆਂ ਅਤੇ 4 ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਨੋਟ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਪਰਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਅਭਿਆਸ 1.4 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ, ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹਨ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 22 ਅਨੁਸਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello dear children of class 4. Today my topic is from lesson 1, The King and His Sons. We will do exercise part 5, reading practice. We will discuss about homophones. Dear kids, do you know what homophones are? Okay. A homophone is a word that sounds the same as another word but has different meaning and spelling. We will frame sentences to show the difference between the two words given in each pair. Here we go. First word is sun. I think its meaning is clear from the picture. Okay? Next is sun. S-U-N, sun. Sun means
a male child. So, the sentences would be: number 1, the sun is shining. And son, my son loves to play. Very good. Second word is ate. It is second form of verb eat. In the picture, you can see a boy is eating. A-T-E, ate. Next word is eight. It is a number. So the sentences would be: number 1, 8. The boy ate his food. 8. I have 8 colors. I have 8 colors. Okay. Third word is hair. Look at this picture. What is the color of her hair? Black, right? Next is hair. Can you recognize this animal? Yes, it is a picture of her hair. So now it is the turn for making sentences. Hair. The girl has black hair. Here, the hair is white in color. Last word is dear. Dear means loved one. For example, my son is very dear to me. Or you can say your friends are very dear to you. Next is deer. It is again name of an animal. Have a look at this picture. Got it? So what would be the sentences? Dear, Aman is my dear friend. Dear, I saw a deer in the zoo. Hope you have enjoyed today's topic. Now it's the time for homework. As you can see, there are 4 pair of words and you have to make sentences. Let me explain the meanings of words. First is I. We use this pronoun when we talk about ourselves. I like red color. Next is I. Look at the picture. Got it? Yes, it is a part of body. Second word is tail. This part of an animal is called tail. Okay? Next is tale. Its meaning is story. This book tells a great tale. Third one is week. It means a period of 7 days from Monday to Sunday. Clear? Next word is week. In this picture, an old man is lying on a bed as he is sick and weak. Last word is cell. Here I have a cell. Now, cell. In this picture, a man is selling cakes to earn money. Hope it would help you to do your homework. Thank you. प्यारे बच्चों, ਅੱਜ ਮੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 3 ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੀਤੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀਤੀ ਕਿਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਹੈਪੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜੀਤੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 2 ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੈਪੀ ਨੇ ਦੌੜ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੌੜ ਜੀਤੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ।
ਮੈਡਮ ਸੁਖਦੀਪ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੋਲ ਪਏ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜੀਤੀ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਰੀਬਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹਰ ਖੇਡ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰੌਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਜਾਂ ਅੰਪਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਡਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰ ਅੰਦਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲੂਡੋ, ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ, ਲੁਕਣ ਮਿਟੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਹਨ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਹਾਕੀ, ਦੌੜਾਂ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਆਦਿ। ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਹੈ ਹਾਕੀ। ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸਟਿਕ, ਗੇਂਦ, ਨੈਟ ਅਤੇ ਗੋਲਚੀ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਚਿੱਤਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪਾ ਸੈਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਖੇਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਖੇਡ ਸਿਤਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਠ 3 12 ਮਾਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 18 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੇਤ, ਵਿਸਾਖ, ਜੇਠ, ਹਾੜ, ਸਾਵਣ, ਭਾਦੋਂ, ਅੱਸੂ, ਕੱਤਕ, ਮੱਘਰ, ਪੋਹ, ਮਾਘ, ਫੱਗਣ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਔਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੰਗਰਾਂਦ 14 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ 13 ਤਰੀਕ ਦੀ। ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਚੇਤ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣੋ। ਚੇਤ ਮਹੀਨਾ 14 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੇਤ ਮਹੀਨਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਭਾਵ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ 13 ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ 14 ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 13 ਮਈ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ, ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਈ ਔਰ ਜੂਨ। ਮਈ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ, 14 ਨੂੰ। ਤੇ ਜੂਨ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਉਹ ਵੀ 14 ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਚੇਤ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਵਿਸਾਖ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਈ ਨੂੰ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇਠ ਮਹੀਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ? 13 ਜੂਨ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਠ ਮਹੀਨਾ ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ, ਭਾਵ ਮਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ, ਭਾਵ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ, ਭਾਵ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ, ਭਾਵ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਕੱਤਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੱਘਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ, ਭਾਵ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 18 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣੀ ਗਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ। ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬੱਚਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ, ਮਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬੱਚਿਓ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੱਘਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 12ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਬੇਟਾ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10,000 ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। 10,000 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਨੇ? 5। ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖਿਓ 10,000, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 1 ਨੋਟ ਆ। ਇਸ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ 10,000, 20,000, 30,000। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ 10,000 ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000। 10 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਨੇ? 8। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 10,000 ਦੇ ਨੋਟ ਗਿਣੀਏ 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 10,000 ਦੇ 8 ਨੋਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 10,000 ਦੇ 5 ਨੋਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਦਾ 1, 10,000 ਦੇ 3 ਨੋਟ, 10,000 ਦੇ 8, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10,000 ਦੇ 8 ਨੋਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ 10,000 ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? 5, 1, 3, 8,
8 ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕ ਹੈਗਾ 8 8 ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਗਿਣਦੇ ਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਨੇ शुरू करिए बेटा हाँ जी 1000 इधर देखिए 1000 2000 3000 4000 5000 6000 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 6000 ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 1000 ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਤੇ ਇਧਰ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ 6 ਨੋਟ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਹੈਗਾ 81000 ਇਹ ਹੈਗਾ 86000 ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਤੇ ਛੋਟਾ ਕੌਣ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 86 ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ 86311 ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ 86311 बेटा कॉपी से तुसी बहुत ही सोहने तरीके नाल पहला सवाल लिखना है फिर संख्या लिखनी है तो फिर हल दे विच सब तो वड्डी संख्या बराबर है 86311 लिखना है हुण तक बेटा तुसी सब तो वड्डी संख्या बारे चंगी तरह जान चुके हो अज बेटा तुसी अपनी गणित दी किताब तो पन्ना नंबर 17 दे अभ्यास 1.3 दे दो सवाल नू हल करना है जिस दियां के संख्यावां बोर्ड ते लिखियां हुई हैं 2 नंबर सवाल हैगा हेठ लिखियां संख्यावां विचों सब तो वड्डी संख्या लिखो ये सवाल तुसी अपनी कॉपी ते हल करने ने अज दे लई इन्ना ही धन्नवाद Hello kids, today my topic is from lesson number 1. Today we are going to do next part of exercise, that is underline the nouns in the following sentences. We have to underline the nouns. We have to underline the nouns from the given set of sentences. As we know, noun is a name of person, place, thing or an animal. Let's start our exercise. Our first sentence is the dog is a faithful animal. Here we know dog is a name of an animal. Dog is name of an animal. So here dog is a noun. So we are going to underline dog here. Next is a faithful animal. Animal is also a noun here. So we are going to underline animal too. Now next is number 2. Our second sentence is Moti killed the snake. Here Moti is a name of a person. He is Moti. Moti killed the snake. Snake is name of an animal or reptile. So we are going to underline. Yes, you are right. We are going to underline here Moti. It's a person name, and snake, name of an animal. Clear? Very good. Next sentence is, read the sentence. Mumbai is a big city. Here Mumbai is a name of place. Mumbai is name of place and is a big city. City is also noun here. So underline Mumbai and city here. Now the fourth one is Sharan is playing football. Sharan is playing football. So it is clear here. Sharan is a name of a boy, so it's a noun here, and football is a name of thing. Underline football here. Moving on next, our last sentence is my teacher gave me this.
book. Here, my teacher. Yes, teacher is noun here. Gave me this book. Book is name of thing. So we are going to underline teacher and book here. Now it's homework time. Your homework is you have to do all these 5 sentences in your notebook. Keep on learning. Have a good day ahead. ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਠ 3 ਪਸੰਦ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਗੁਣ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰਕ ਗੁਣ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਰੰਗ, ਕੱਦ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਆਦਿ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੱਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਾਂਵਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੈਣ ਨਕਸ਼, ਕੱਦ ਕਾਠ ਅਕਸਰ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੁਝ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਗੁਣ ਬੇਟੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਾਈ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੇਂਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਦਾਲਾਂ, ਫਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਸਰੀਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਆਦਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣਾ ਆਦਿ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮਾ ਸਵੇਰੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬੇਟੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰੋ, ਨਹਾਓ, ਹੈਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਦਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਕਵਰ ਚੜਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵਧੀਆ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਕਵਰ ਚੜਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਆਦਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਕਿਰਿਆ ਨੰਬਰ 3। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ? ਹਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਦਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਭਰਾ, ਭੈਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਇਹੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ। ਜੇ ਆਦਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੀਜੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਖਰ ਲੱਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਅੱਖਰ ਲੱਲੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਸੈੱਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਖਰ ਲੱਲਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌੜਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਪਰਲੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਅਸੀਂ ਰੇਖਾ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਆ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਲੱਲਾ ਅੱਖਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਆਮ ਦੂਜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ
ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੇਖਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਧ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੇਖਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਨੌਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਰੇਖਾ ਦਾ ਅੱਧ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹੇਠਲੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਫ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਬੱਚੇ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੱਲਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਖਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੱਲਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਲੱਲੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਟੈਪ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਰੇਖਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਲੈਣੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਰੇਖਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਥੋਂ ਠਹਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫੇਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਔਰ ਇਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗੋਲਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗੋਲਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਖਰ ਲੱਲਾ। ਸੋ ਲੱਲਾ ਅੱਖਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।